بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک میں ارشمان نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، مگر شہزادیوں سے بالکل برعکس، بہت بدصورت۔ البتہ وہ بولتی بہت میٹھے لہجے میں تھی۔ بدصورتی کے باوجود بادشاہ کو اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت تھی۔ کیوں نہ ہوتی، اولاد تو اولاد ہوتی ہے، چاہے خوبصورت ہو یا بدصورت۔ ہاں، بادشاہ شہزادی کو کبھی باہر سیر کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور اس نے شہزادی کی پیدائش کے وقت سے ہی اس بات کا خاص اہتمام کر رکھا تھا کہ شہزادی آئینہ دیکھنا تو دور، یہ بھی نہ جان سکے کہ آئینہ کیسا ہوتا ہے۔ اسی لیے شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے ایسی کنیزوں کا اہتمام کیا گیا تھا جو شہزادی پر کبھی اس کی بدصورتی کا راز نہ کھولیں۔ شہزادی کے لیے ایک خاص باغ بنایا گیا تھا جہاں کہیں بھی پانی کا فوارہ نہیں لگایا گیا تھا کہ کہیں شہزادی پانی میں اپنا عکس نہ دیکھ لے۔ بادشاہ کے حکم اور بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے شہزادی یہ جان نہ سکی کہ وہ کیسی ہے۔ ہاں، اس کی کنیزیں جب اسے بناتی سنوارتی تو ضرور کہتی، ہماری شہزادی صاحبہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور یہ جملہ سن کر شہزادی کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نام شہزادی محجبیں رکھا تھا۔ اب شہزادی محجبیں 16 برس کی ہو گئی تھی، لیکن وہ عام لڑکیوں سے کہیں زیادہ لمبی اور ڈیل ڈول میں صحت مند تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ دشمن ملک نے اچانک اور بہت بڑی فوج کے ساتھ اس ملک پر حملہ کر دیا۔ کئی دن تک لڑائی جاری رہی، لیکن دشمنوں نے ہار نہ مانی۔ اب تو بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ جب شہزادی محجبیں نے اپنے باپ کو پریشان دیکھا تو سمجھ گئی کہ کیا وجہ ہے۔ اسے اپنے دشمن ملک پر غصہ آیا اور اس نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو شہزادی نے فوجی لباس پہنا، اپنے بالوں کا بالکل سر کے اوپر جوڑا بنایا اور ٹوپی سر پر جما لی۔ اپنے کمرے کو اندر سے بند کرنے کے بعد وہ کھڑکی کے راستے باغ میں اتر گئی۔ اندھیری رات تھی، کسی نے شہزادی کو نہیں دیکھا۔ شہزادی ایک درخت پر چڑھی جس کی ایک شاخ باغ کی دیوار کے اوپر سے ہوتی ہوئی باہر جا کر کچھ جھک گئی تھی۔ شہزادی محجبیں بہت احتیاط سے شاخ کے ذریعے باہر آ گئی۔ باہر جگہ جگہ سپاہی کھڑے تھے۔ اندھیرے کی وجہ سے کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کون ہے۔ خیر، شہزادی وہاں سے نکل آئی۔ دشمن کی فوج بہت نزدیک آ چکی تھی، لیکن اس وقت جنگ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ صبح ہی صبح دشمن حملہ کرنے کے پروگرام بنا رہا تھا۔ شہزادی نے جو معلومات حاصل کی تھیں، ان کی وجہ سے اسے علم تھا کہ دشمن کس طرف ہے۔ وہ بہت جلد اس جگہ پہنچ گئی جہاں دشمنوں کا پڑاؤ تھا اور ہر طرف خیمے نظر آ رہے تھے۔ وہیں ایک جگہ سے شہزادی محجبیں نے ایک مشال ہاتھ میں پکڑ لی اور اپنے سر سے فوجی ٹوپی اتار دی اور اپنے بال بھی کھول دیے۔ دراصل شہزادی دشمنوں کے سپہ سالار سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دشمن سے بات کر کے معاملہ سلجھا لیا جائے اور جنگ کو ختم کر لیا جائے۔ شہزادی جب مشال لے کر آگے بڑھی تو اسے 2 سپاہیوں نے دیکھا۔ شہزادی نے ان سے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ اس سے پہلے ہی اسے دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ چڑیل چڑیل اور بوت بوت چلا رہے تھے، لیکن شہزادی کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ ان کی زبان کچھ اور تھی جس کا شہزادی کو علم نہیں تھا۔ وہ اور آگے بڑھی، مگر جیسے ہی کوئی دشمن کا سپاہی اسے دیکھتا تو بھاگ کھڑا ہوتا۔ بہت جلد دشمنوں میں کھلبلی مچ گئی۔ شہزادی مشال ہاتھ میں پکڑے ایک جانب کھڑی ہو گئی تھی اور دشمن بھاگ رہے تھے۔ شہزادی حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے تو بس چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام میدان خالی ہو گیا۔ شہزادی نے مشال پھینکی اور جلدی جلدی محل میں واپس آ گئی۔ اسے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ یہی معما سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ صبح جب ناشتے کے وقت بادشاہ سے ملی تو بادشاہ کو بہت خوش پایا۔ پھر بادشاہ نے اسے بتایا کہ دشمن بھاگ گیا ہے۔ شہزادی کو یہ بات تو پہلے سے ہی معلوم تھی، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ تاہم شہزادی سمیت یہ راز کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ دشمن بھاگا کیوں۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے۔ دشمن نے دوبارہ اس ملک پر حملہ نہ کیا تو بادشاہ نے سکون کا سانس لیا، لیکن ایک روز وہ ایک نئی پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ ہوا یوں کہ بادشاہ ارشمان کے دوست کا بیٹا شہزادہ گلفام
अपनी बहन हुरिया के साथ बादशाह से मिलने आया। शहजादा गुलफाम अगले माह बादशाह बनने वाला था, इसलिए वो बादशाह अर्शमान को खुद दावत देने आया था और अपनी बहन हुरिया को इसलिए साथ लाया था कि वो शहजादी महजबीन से दोस्ती कर ले और वो भी इस तकरीब में शिरकत करे। जब शहजादा गुलफाम ने कहा कि शहजादी महजबीन को बुलाया जाए क्योंकि हमारी बहन उससे मिलना चाहती है, तो बादशाह घबरा गया और बौखला कर बोला, महजबी बेटी वो तो सो रही होगी इस वक्त। शहजादा गुलफाम बोला, हुरिया शहजादी महजबी को दावत देना चाहती है। बादशाह अर्शमान बोला, हाँ क्यों नहीं, अभी तो आप यहाँ रहेंगे। बादशाह ने कहकर तो सिर्फ टाला था, इसने हुरिया के साथ बातें करने के लिए अपने वजीर की बेटी को बुलवा लिया था। हुरिया इसके साथ जल्द ही गुल मिल गई थी। शहजादा गुलफाम ने यहाँ 3 रोज ठहरना था। एक रोज हुरिया ने वजीर की बेटी से पूछा, गुल शहजादी महजबी कैसी है? गुल बोली, मालूम नहीं, मैंने तो आज तक उसे देखा ही नहीं। ये सुनकर हुरिया को बहुत ही हैरत हुई। वो बोली, क्यों? तब गुल ने बताया कि शहजादी अपने कमरे में रहती है या उसके लिए एक खास बाग है, वो वहाँ चली जाती है। वहाँ शहजादी का दिल बहलाने के लिए तरह तरह के खूबसूरत परिंदे हैं, लेकिन वहाँ कभी शहजादी या शहजादी की कनीज़ों के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं। शहजादी कभी कभार महल से निकलती है, मगर उसके लिए भी खसूसी इंतजामात किए जाते हैं और शहजादी ऐसी बग्गी में बैठकर जाती है जिसमें खास जाली लगी होती है और अंदर से कुछ नजर नहीं आता। हुरिया जैसे जैसे सुनती जा रही थी, उसकी हैरत में इजाफा होता जा रहा था। इसने गुल से शहजादी महजबी के बारे में मजीद बातें करने के बाद कहा, मैं तो कल चली जाऊंगी और मैंने अभी तक महजबी को दावत भी नहीं दी, क्यों ना आज रात हम चुपके से शहजादी के कमरे में चलें। गुल बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ जाना मना है। हुरिया ने बहुत इसरार किया, मगर गुल ना मानी, लेकिन हुरिया ने अपना इरादा मुलतवी ना किया। चुनाचे रात को जब सब सो गए तो हुरिया मेहमान खाने से निकली और शहजादी के कमरे के बाहर आकर दरवाजे पर जोर डाला, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। हुरिया ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और वक्फे वक्फे से दस्तक देती रही। बिला आखिर दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही हुरिया अंदर दाखिल हुई और फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और जल्दी से बोली, शहजादी महजबी, डरना नहीं, ये मैं हूँ हुरिया, तुम्हारे हमसाया दोस्त मुल्क की शहजादी। लेकिन इस वक्त इसने महसूस किया कि शहजादी अंधेरे में नजर नहीं आ रही। कमरे में गुप्त अंधेरा था। दरअसल शहजादी महजबी अंधेरे में सोने की आदी थी और अंधेरे के बावजूद वो हुरिया को बआसानी देख सकती थी। तुम क्यों आई हो? महजबी ने पूछा। हुरिया अंधेरे से घबरा गई थी, मगर फिर भी इसने कहा, मैं तुम्हें दावत देने आई हूँ। अगले माह मेरे भाई की ताज पहनाने की रस्म और जश्न होगा, तुम जरूर आना, बहुत मजा आएगा। आओगी ना शहजादी महजबी? वो हुरिया के प्यार और इल्तजा अमेज लहजे से बहुत मुतासिर हुई और आने का वादा कर लिया। हुरिया कुछ देर बाद वहाँ से वापस आ गई। उसने अगरचे शहजादी को नहीं देखा था, लेकिन इसकी शीरी आवाज सुनकर उसने इसका एक खूबसूरत तस्वुर बना लिया था। सुबह हुरिया अपने मुल्क वापस चली गई। बादशाह अर्शमान ने शुक्र अदा किया कि हुरिया ने शहजादी महजबी से मिलने पर दोबारा जोर नहीं दिया था। बादशाह ने शहजादी महजबी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन शहजादी को तो मालूम हो चुका था। चुनाचे जब जश्न का दिन नजदीक आया तो महजबी ने बादशाह से कहा कि वो जश्न पर जरूर जाएगी, क्योंकि वो हुरिया से वादा कर चुकी है। अब बादशाह को बहुत हैरत हुई कि हुरिया महजबी से कैसे मिली और कब मिली, और मिलने के बाद इसने महजबी से दोस्ती कैसे कर ली। बादशाह ने फिर भी उसे ले जाने से इनकार कर दिया। इस पर महजबी खूब जिद करने लगी। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी बेटी को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे इसकी खौफनाक बदसूरती का एहसास भी दिलाना नहीं चाहता था। वो जानता था कि अगर वो शहजादी को साथ ले गया तो सब लोग ऐसी बातें करेंगे जिसे शहजादी बर्दाश्त ना कर सकेगी, मगर शहजादी थी कि जाने पर बजिद। आखिर बादशाह की परेशानी को महजबी की एक कनीज ने दूर किया और कहा, बादशाह सलामत,
शहजादी साहिबा नहीं मानेंगी, आप इन्हें जाने की इजाज़त दे दें। मैं इनके लिए ऐसा लिबास तैयार करूंगी कि कोई इनका चेहरा ना देख सकेगा। ये बात बादशाह को बहुत पसंद आई। चुनाचे जश्न वाले दिन सुबह सुबह कनीज ने शहजादी महजबी को खास लिबास पहनाया, जिसमें नकाब भी था और लिबास का ही हिस्सा मालूम होता था। कनीज ने शहजादी को समझाया कि अच्छी शहजादियाँ जब पहली बार किसी तकरीब में जाती हैं तो किसी को चेहरा नहीं दिखाती और ना ही किसी के सामने कुछ खाती पीती हैं। जब आपको कुछ खाने पीने की चाह हो तो मुझे बताना, मैं आपको अलग कमरे में ले जाऊंगी। शहजादी ने उसकी बात पर सर हिला दिया, गोया सब कुछ समझ गई हो। निहायत तेज रफ्तार बग्गी में बादशाह, शहजादी और कनीज़े रवाना हुई। उनके पीछे हिफाजती दस्ता और सिपा सलार भी था। हमसाया मुल्क पहुंचने में इन्हें ज्यादा देर ना लगी और वो दोपहर से पहले ही वहां जा पहुंचे। तकरीब शुरू होने वाली थी। शहजादी महजबी जब हुरिया से मिली तो हुरिया दिल में बहुत ज्यादा हैरत ज़दा हुई, क्योंकि शहजादी महजबी ऐसा लिबास ज़ेब तन किए हुए थी कि जिससे इसका पूरा चेहरा भी छुपा हुआ था। अगर हुरिया ने उसकी आवाज़ ना सुनी होती तो शायद वो उसे शहजादी महजबी मानने से ही इनकार कर देती। तकरीब शुरू हुई। शहजादा गुलफाम के बाप यानी बादशाह ने शहजादे को ताज पहनाया और फिर रंगारंग प्रोग्राम शुरू हो गए, जिन्हें देखकर शहजादी महजबी बहुत खुश हो रही थी। एक अजीब से चेहरे वाले आदमी ने बहुत अजीब सी हरकतें दिखाकर महफिल को लूट लिया था। शहजादी महजबी बोली, इसकी शक्ल तो देखो। उस पर शहजादी हुरिया ने कहा, अच्छी शहजादी, आपने नकाब क्यों लिया हुआ है? इसे उतार दें, मैंने तो अब तक आपका चेहरा ही नहीं देखा। शहजादी महजबी ने इसे कनीज की बात बताई तो हुरिया बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं भी तो शहजादी हूँ और मैंने भी बहुत सी तकारीब में शिरकत की है, लेकिन कभी नकाब नहीं पहना। आप इसे उतार दें, भला इसमें क्या हर्ज होगा। शहजादी हुरिया के इसरार पर शहजादी महजबी ने गिरे खोलकर जैसे ही नकाब हटाया, हुरिया समेत जितने लोगों की नज़र शहजादी महजबीन पर थी, सबकी चीखें निकल गई। शहजादी महजबी घबरा गई। उफ, कितना भयानक चेहरा है। कौन है ये बदसूरत चुड़ैल? ये इंसान है या कोई और मखलूक? ऐसी कई बातें शहजादी महजबी ने बेक वक्त सुनी तो सदमे से बेहोश हो गई। अर्शमान बादशाह और कनीज़े जो पहले खेल देखने में गुम थे, जल्दी से शहजादी को वापस ले आए। जब शहजादी महजबी को होश आया तो वो महल में अपने बिस्तर पर मौजूद थी। कनीज़ों ने इसके कपड़े तब्दील कर दिए थे। शहजादी को कुछ देर बाद सब कुछ याद आ गया और वो रोने लगी। कनीज़ ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं शहजादी साहिबा? तो इस वाक़े का जिक्र किया जो हुरिया के सामने उसके साथ पेश आया था। कनीज़ उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, मेरी प्यारी बोली बाली शहजादी साहिबा, आप तो आज सुबह से ही यहीं सो रही हैं। ये देखिए, मैं आपके लिए शरबत लाई थी, मगर आपको सोया देकर वापस चली गई थी। शहजादी को पहले तो यकीन ही ना आया, मगर कनीज़ों के बार बार यकीन दिलाने से वो सोचने लगी कि शायद उसने ये सब ख्वाब में ही देखा, मगर ऐसा ख्वाब उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। कुछ दिन तो शहजादी के ज़हन पर इस ख्वाब का असर रहा, फिर रफ्ता रफ्ता वो उसे भूलने लगी। एक रोज खूब बारिश हुई और गर्मी का मौसम और खुशगवार हो गया। शहजादी का दिल चाहा कि वो बाग में सैर करे। चुनाचे अपनी खास जूती पहनकर शहजादी बाग में आ गई। बाग में एक जानिब मुसलसल बारिश से पानी जमा हो गया था। शहजादी ने उससे पहले कभी इतना सारा पानी एक जगह जमा नहीं देखा था। वो बड़े शौक से पानी को देखने लगी। उसे पानी में दरख्तों के अक्स, आसमान और परिंदे नजर आए तो वो बहुत खुश हुई। मजीद देखने के शौक में वो झुकी तो उसे अपना अक्स नजर आया और साथ ही खौफजदा सी चीख भी इसके मुंह से निकली, मगर वो चीख किसी ने नहीं सुनी। पता नहीं पानी में कौन है। शहजादी ने फिर पानी में झांका तो उसे अपने कपड़े भी नजर आए। शहजादी ने अपना हाथ आगे किया तो उसे अपना हाथ नजर आया, मगर फिर भी उसे यकीन न आया कि पानी में नजर आने वाला चेहरा उसी का है। उसे एक तरकीब सूझी। उसने कनीज को बुलाया और पानी की दूसरी जानिब खड़ा कर दिया। अब उसे पानी में कनीज का हूबहू वही अक्स नजर आया तो उसका दिल बैठ गया। वो समझ गई और उसे पता भी चल गया कि हुरिया के साथ पेश आने वाला वाकया झूठ नहीं था और जंग के मैदान में लोग इसका खौफनाक चेहरा देखकर ही भागे थे। कनीज पर इसने कुछ जाहिर न होने दिया कि वो क्या कर रही है
اور اسے واپس بھیج کر وہ ایک چبوترے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ خاصی دیر بعد کنیزیں اسے لینے آئیں، مگر اب شہزادی کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ ہر وقت خاموش رہتی اور چپکے روتی رہتی۔ اس کی حالت دیکھ کر بادشاہ کو بھی بہت دکھ ہوا۔ اب 3 دن بعد شہزادی مہر جبیں کی سالگرہ تھی۔ ارشمان بادشاہ ہر مرتبہ کی طرح اس دفعہ بھی شہزادی کی سالگرہ پر اس کی پسند کا تحفہ دینا چاہتا تھا، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ شہزادی تو بہت اداس ہے، معلوم نہیں وہ اپنی پسند کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ ادھر شہزادی کو بھی یاد تھا کہ اس کی سالگرہ آ رہی ہے، مگر اسے کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ اس کو رونا آ رہا تھا۔ سالگرہ والے دن شہزادی کی آنکھ صبح سویرے کھل گئی۔ اس نے آنکھ کھولتے ہی دیکھا کہ اس کے بستر کے پاس بالکل اس جیسی شکل کی عورت کھڑی تھی۔ شہزادی پہلے تو خوف زدہ ہوئی، پھر حیران۔ وہ عورت مسکرا کر بولی، پیاری شہزادی، مجھ سے آپ کی اداسی دیکھی نہیں جاتی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتاتی ہوں جسے سن کر آپ کو خوشی بھی ہوگی اور غم بھی۔ آج سے 16 سال پہلے آپ کے پیدائش کے موقع پر ایک جادوگرنی آپ کی خوبصورتی دیکھ کر آپ سے حسد کرنے لگی تھی اور وہ آپ کو مار دینا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے آپ پر جادو کے ذریعے ایک ایسا عمل کیا تھا کہ آپ اپنی خوبصورتی کے بالکل برعکس نہایت ہی بدصورت دکھائی دینے لگی تھیں۔ اب وہ جادوگرنی مر چکی ہے، اس وجہ سے اب مجھے آپ کو مزید بدصورت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے شہزادی صاحبہ آپ ادھر میرے پاس آئیں۔ جب شہزادی مہر جبیں اس کے پاس گئی تو اس نے اس کے سر میں سے ایک سوئی نکالی۔ سوئی کا نکلنا تھا کہ شہزادی مہر جبیں بالکل ماہتاب کی طرح خوبصورت نظر آنے لگی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر چاند تارے بھی شرما جائیں۔ اسی وقت کمرے میں بادشاہ ارشمان بھی داخل ہوا۔ جب اس نے شہزادی کے پاس ایک بدصورت شکل کی عورت کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے تمام قصہ بادشاہ کو بھی سنایا، جسے سن کر بادشاہ اس کا بہت شکر گزار ہوا۔ اس عورت نے بادشاہ سے جانے کی اجازت چاہی تو بادشاہ نے خوشی خوشی اس کو رخصت کیا۔ اب شہزادی ایک بدصورت شہزادی نہیں رہی تھی، بلکہ بہت ہی خوبصورت شہزادی ہو چکی تھی۔ پورے ملک میں شہزادی کی خوبصورتی کے چرچے تھے اور یہ چرچے ہمسایہ ملک شہزادہ گلفام تک بھی پہنچ گئے تھے، اور شہزادہ شہزادی مہر جبیں سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، جسے بادشاہ ارشمان نے فوراً قبول کر لیا تھا، اور بہت دھوم دھام کے ساتھ شہزادہ گلفام اور شہزادی مہر جبیں کی شادی کر دی گئی، اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔